السلام علیکم ناظرین، شام چہ 4:30 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل۔ مناسک حج یدوے شروع سپد تو رات پٹھے حج صبو طرف میدان عرفاتس کن رخ کرن ہیوت یت آز نماز ظہرس پہ لچھ واد حج صبو حاضری دت دنیا چہ ساروی کھوت بج خم بستی مز کی وقت گزارت اللہ تعالیٰ سز بارگاہ مز استاد روزت دعان ہند اہتمام کور۔ ات موقع پہ سپد آز مسجد نمرہس مز خصوصی تقریب یت مز حج صبن اسلامچ تعلیم یاد پاوان ات کتھ پہ زور دن آو زِ اخ أکس ست اتواس کرت ہیکو اس تمن دشمنن خلاف صف آراز سپدت یم اسلام مخالف سرگرمی انجام دیوان چھ۔ میدان عرفات چہ مسجد نمرہ کہ ممبر پہ خطبہ حج دیوان ون شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمدن زِ شیطان چھ مسلمان سن دشمن تو اس پز شیطانی حربو نش دور روزن۔ نماز قصر ادا کرنے پتہ کور لچھ واد حاجو ودونیو اچھو خصوصی دعان ہند سنز۔ سعودی حکومت طرف حج پر اثن بناون باپت خصوصی ٹیم تہ تشکیل دن آمت یل زن حجس حوالہ سعودی حکومت طرف خصوصی انتظام تہ کرنے آمت۔ الله ثم ينبئهم ما كانوا يعملون بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك أن باجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى، وبه ينصر الحق ويدحر الباطل ويغاض الأعداء وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين. ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادة فسفك الدم الحرام واستحل المال المعصوم وانتهكت الحرمات وصعب على الأمة الرقي في حياتها وعسر الالتزام بالطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارقها. وتعرف ضرورة الاجتماع بما يحصل من آثار مؤلمة للتفرق والاختلاف في الفرد والأسرة والمجتمع. قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ومن هنا أقام الشرع الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون تأثير معاول الهدم. وزیر اعظم نریندر مودی آز بھوپالس مز میرا بوتھ سب سے مضبوط پروگرامس دوران 3 طلاق تو کامن سول کوڈ ذکر کران ونمت ز ملکس مز کینچو سیاسی جماعتوں طرف یمن معاملن حوالہ مسلمانن وتج دت پن سیاسی مفاد حاصل کرنچ کوشش کرنے وان، تاہم پز ملک کن مسلمانن یمن سیاست دانن ہز اصلیت سمجھن۔ اس لیے 3 طلاق سے صرف بیٹیوں کو ہی انیائے ہوتا ہے اتنا نہیں، پورے پریوار تباہ ہو جاتے ہیں، ماتا پتا بھائی سب دکھی ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے دنیا کے انیک مسلم باہلیہ دیش اس کا اسلام سے سمبند ہوتا تو دنیا کا کوئی مسلم دیش 3 طلاق ختم نہیں کرتا۔ مسلم باہلیہ دیش جہاں پوری طرح اسلام راجیہ ہے وہاں بھی 3 طلاق بند کر دیا ہے۔ میں پرسوں ایجپٹ میں تھا، مصر میں تھا۔ مصر میں ایجپٹ میں 90% سے زیادہ سنی مسلمان سماج ہے، اور ایجپٹ میں آج سے 80-90 سال پہلے 3 طلاق کی پرتھا کو سماپت کر دیا۔
हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। एलजी मनोज सिन्हान आज दरगाह हजरत बलुक दौर कर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी तो इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद स। अत मौके पे ये तिमो ईज हवाले करने आमतन इंतजामन हिज साम हिज तिमो वोनमुत तिमो लूकन ईद मुबारक पेश करान वोनमुत जे ये दोह अमन अमान तो भाईचार बापत सठई मोतबर आसन तो अस पजे यिथन दोहन पे भाईचार तो जम्मू कशीर हिंद अमन अमान बापत खसूसी मंग करें। और भाईचारे का त्यौहार है। खासतौर से इंतजामात पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी ईद के लिए मुकम्मल हो, इसकी पहले भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन साहिबा और हमारे यहाँ हैं, आला अफसर भी हैं। साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था और बाकी सारे इंतजाम ठीक रहे, उसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमन और शांति का पैगाम है। डोडी किस बद्रवाह इलाकस में आज तम सात लूक दम पट सपदमित ये दिलदोज सड़क हादसे पेश आव। वन बद्रवाह में अकिस मुसाफिर गाड़ी हादसे पेश आमुत, यथ दौरान 5 मुसाफिर मौके पे जाँ बहक सपदनस अलाव मजीद 12 नफर जख्मी सपद, यम जन इलाज मुआलज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आई। यपर श्रीनगर जोम कौमी वत पे सड़क हादसे बानलिस मज सड़क हादसे पेश आमुत, यथ दौरान 2 नफर मौके पे जाँ बहक सपद, ये जन मजीद कह जख्मी सपद, यम जन इलाज मुआलज बापत हस्पतालस मज दाखिल करने आम।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे रहमपड़ी के इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया जिसमें कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ में एक और शख्स जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी हालत में उन्हें GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। ये आल्टो गाड़ी जो है ये बानिहाल टाउन से जो है रामसू की ओर जो है अपने घर के लिए ये लोग जा रहे थे और हादसे में जो है इनकी मौत हो गई। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस हादसे में मोहम्मद अफजल सन्नाब गुलाम मोहम्मद मलिक जो कि सरवगरी रामसू के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 33 साल है। उसके साथ में दूसरे एक शख्स मोहम्मद अहमद सन्नाब अब्दुल रशीद सरवगनी रामसू के ही रहने वाले हैं जिनकी उम्र 55 साल है। ये भी जहाँ फानी से रुखसत हो गई। और उसके साथ में शबीर अहमद मलिक वल्द गुलाम मोहम्मद मलिक उम्र 35 साल, ये ज़ख्मी हालत में इन्हें GMC अनंतनाग में मुंतकिल किया गया। और इस हादसे में जो मारुति आल्टो जो है JK 02AN 1856 जो है ये हादसे का शिकार हो गई और ये गाड़ी जो है कई मीटर जो है नीचे सरवगनी यानी जो रहमपड़ी का इलाका है वहाँ पर ही सिक्योर हो गई और उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और यहाँ से जो है एक ज़ख्मी शख्स को जो है इलाज मुआवजे के लिए मज़ीद जो है इलाज के लिए भेजा गया। और कहीं ना कहीं पे हादसात के हवाले से जो है इस हादसे के हवाले से लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो गया कि यहाँ पर एक ही इलाके के जो है 2 शख्स इस दिलदोज हादसे में जाँ बहक हो गए। बानियाल से कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ मजीद खबरन हुन तफसील। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हिंद सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन हफस हवाले बचाव वजीर सिंदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत ज मरकजी वजीरों तरफ अमे हवाले मुद्दात बयान दिन येल जन मौजूद सूरत हाल दौरान आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, एक सिक्योरिटी का हमने होम मिनिस्टर से पूछना है और एक वेदर। ये जनवरी की बात, जनवरी से आज तक ये भूल गए इलेक्शन को। ये नहीं इनका ये कहना कि हालात ठीक है, होम मिनिस्टर बार बार कहता है हालात ठीक है। इलेक्शन की बात जब करते हैं हालात खराब है, अफसा की बात जब ये करते हैं कि हालात ठीक होंगे। ये 2 बयान जो देते हैं, एक कहता है हालात ठीक है, अगर हालात ठीक है तो अफसा को उठाओ, इलेक्शन करवाओ। यही एक रीजन है ना, सिक्योरिटी रीजन ये कहते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जब हालात ठीक होंगे। अब ये जब तक तो हमें इंतजार करना है। सरकार जो है उन्होंने अभी मुझे दिखता है कि आपस के इख्तिलाफ इतने हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में हिंद माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमालन अमे हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार पज न अफसपा हटावस मज चेर कर तिकाज अमि सत जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सठा नाइंसाफी सपजमज। आपका कहना कि वज़ीर दिफा ने कहा है कि हालात ठीक होते ही इलेक्शन करेंगे, ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा बहुत जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा के लिए, असेंबली के लिए। ये मैंने अपने कानों से खुद सुना। तो कुदरती बात अफसपा का मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप इलेक्शन तक इंतज़ार करें। इस काले कानून को इन्होंने फ़ौरन मनसूख करना चाहिए, क्योंकि इस कानून के ज़रिए से बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई हैं अवाम वर्दी पोशों के ज़रिए से अवाम पर। ये जितना जल्दी यहाँ इसको मनसूख किया जाएगा वो अवाम जो है वो राहत का सांस लेंगे। मुझे समझ नहीं आती है कि जो हालात ठीक हैं उसका पैमाना किसके पास है। हम तो थक गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस थक गई है कहते कहते कि जिन कुर्सियों पे आप बैठे हैं और हुकूमत कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक है, ये आइन के ख़िलाफ़ है। इससे पहले भी यहाँ गवर्नर राज लगे हैं 6-6 साल 7-7 साल, और ये फिर ये 6 साल के बाद कहना कि अगर हालात ठीक हों तो हम यहाँ सफ़ा हटाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की बात नहीं की है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने खुद सुनी कि वो यहाँ इंतखाब करवाएंगे बहुत जल्द, ये मैंने अपने कानों से सुना। बाकी रहा उसने ये सफ़ा के बारे में बोला कि नहीं बोला, मेरे कानों से नहीं गुजरा है। अगर नहीं बोला है, अगर बोला है तो मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ये कहा है कि सफ़ा कानून जो है इसको हटाया जाए, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं।
उस किस्म के वाक़ात हो नहीं रहे हैं, जिसके लिए ये कानून ज़रूरी है। इतनी सारी फ़ौज यहाँ मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, CRPF है, तो ये कानून जो है मैं समझता हूँ ये फरसूदा है इन हालात के लिए। जितना जल्दी इसको वापस लिया जाए उतना जल्दी ही इसका गलत इस्तेमाल कोई जो करता है वो भी ख़त्म हो जाए। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अतर आमिर खान ईद हवाले कत करान वोनमुत जे SMC तरफ ईद पेश नज़र मुकम्मल इंतजाम करना आमत यिल जन तिमो वोन जे कुर्बानी हिंद खाल जमा करनस हवाले ति SMC तरफ खसूसी कदम तुलना आमत लूकन पज इंतजामियास अथवास करन युद्ध जन शहर श्रीनगर साफ पाक थावनस मज आसानी सपदे। एक तो जितनी भी हमारी रेगुलर हर साल की तरह जो तैयारियां रहती हैं वो सब तत्पर हैं, वो सब की गई हैं। चाहे वो सैनिटेशन है पूरे शहर में, उसको भी बहुत हद तक हमने ऑर्गेमेंट किया है, बहुत बेहतर तरीके से किया है। पानी की सर्विसेज हो या हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की अवेलेबिलिटी हो, वो सबको इंश्योर करा रहे हैं। इसी के साथ ख़ास तौर पे क्योंकि ईद उल अज़हा पे स्किन्स हाइट्स वगैरह निकलते हैं जो कुर्बानी का खाल वगैरह होती हैं, तो पिछले साल की तरह भी अब की बार भी हम लोगों ने डेडिकेटेड उसकी कलेक्शन सर्विस रखी है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। 2 शिफ्ट्स में हर वार्ड में डेडिकेटेड गाड़ियाँ रखी गई हैं जो ये कलेक्ट करेंगी। लोगों से इसमें यही गुजारिश है कि किसी भी सूरत हाल में इसको कहीं सड़कों में या डस्टबिन में म्यूनसिपल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करें। हम लोगों ने नोटिफाई भी न्यूज़पेपर में भी और सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी हर वार्ड में कौन सी गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी में ड्राइवर कौन सा है, उसका नंबर क्या है, हमारे वार्ड अफसर का नंबर क्या है, वो सब डिटेल्स भी शेयर की हैं। तो मेहरबानी करके सभी से गुजारिश है कि हमारी इस सर्विस का इस्तेमाल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डेडिकेटेड ये 2 दिन कंटिन्यूसली अब आपके साथ में रहेगा। और किसी भी तरीके से जो बाहर सड़कें हैं या हमारा पब्लिक प्लेस है उसको आलूदा नहीं करें। हम लोगों ने हर किसी वार्ड वाइज इसका जो लिस्ट है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, वार्ड अफसर का नंबर क्या है, इसको पूरा नोटिफाई किया है। अगर आपके जगह पे वहाँ गाड़ी नहीं आती है तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले वार्ड टीम को कॉल कर लीजिए। अगर वहाँ से भी आपका कोई रिस्पांस नहीं आता है या कोई आपके पास नहीं आता है तो हमें कंट्रोल रूम पे तुरंत इतला कर लीजिए। वी हैव मेड श्योर इसको मॉनिटरिंग के लिए भी ऑफिसर्स को भी लगाया गया है, जॉइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को भी लगाया गया है जो डिफरेंट जोन्स में मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये सही तरीके से हो और इंशाल्लाह किसी को भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और लोगों का ताउन महकमे फिशरीज तरफ आज कोकरनागस मज ट्राउट सीड डिस्ट्रीब्यूशन हवाले तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शबनम कामली तो महकमे फिशरीज के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव फिशरीज सत वबस्त लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये फिशरीज सत वबस्त लूकन मज सीड बगरन आव तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे अत सनज पोशर दिनस हवाले कया कदम तुलना आमुत युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत सत वबस्त सपदन तो आन और जीनित हकन। ये ट्राउट है, रेनबो ट्राउट, जेनेटिकली इंप्रूव्ड, राइट सर। सबसे बड़ी बात जो थी हमारे यहाँ आने का मकसद था फार्मर इंटरेक्शन। आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एक बहुत बड़ा प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है जम्मू कश्मीर की जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है एंड अलाइड सेक्टर्स उसको इम्प्रूव करने के लिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अवेयरनेस जनरेट करें। ये अवेयरनेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं हर ज़िले में, हर पंचायत में, लेकिन ये भी हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जो सीट होल्डर्स है, जो आला ऑफिसर हैं हमारे महकमे के, चाहे डायरेक्टर साहब हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरीज हो या कोई और हो, वो खुद ज़मीन पे जाके लोगों के साथ बात करें और लोगों को बताएं कि हमें आगे आके अपनी इकॉनमी को कैसे बेटर करना है। कैजुअल लेबर जो एक माफिया बन चुका था ये डेलीवेटर्स का, वो ख़त्म हो चुका है। कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें होने वाला नहीं है। हाँ, अगर सरकार कभी पॉलिसी बदलती है तो ज़रूर। JKEDI पापरस मज आज अक दुह जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज चेयरपर्सन कौमी कमीशन बराए खवातीन रेखा शर्मा, अहमद आबाद EDI के जिम्मेदारों डायरेक्टर JKEDI एजाज अहमद भट्ट तो दोमो लूको शिरकत कर। अत मौकस पे GDPS हवाले जनान हंदिस रोलस
حوالہ کتن دل دن آو تت ذمہ داروں طرف ون آمت زیتن پروگرامن ہند سانس کٹر مقصد زنین مضبوط بنانے یت زن اخ مضبوط سماج تیار کرنس مز آسانی سپد. آج یہ ایک روزہ اویئرنیس پروگرام تھا جس کا انعقاد وومن کمیشن اور EDI احمد آباد نے کیا تھا، جس میں سپورٹ کیا تھا ہماری انسٹیٹیوٹ نے بھی. تو اس میں یہی کہا جو ہماری چیئر پرسن ہیں قومی کمیشن برائے خواتین نئی دہلی سے محترمہ ریکھا شرما صاحبہ کی، اگر GDP کی بات کریں، اگر ہم GDP کو بڑھا رہے ہیں تو ہمیں اس میں جو وومن کا رول ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو ہر سطح پر یہی کہا گیا جو بھی اسپیکر تھے کہ ہم کیسے ایک خواتین کو سوشلی، اکنامکلی، مینٹلی، سائیکالوجیکلی اس کو کیسے ہم سٹرانگ بنائیں گے. جب ایک خواتین سٹرانگ بنے گی تو ایک معاشرہ مضبوط بنے گا. تو اس میں EDI کا بڑا ایک رول ہے، چاہے EDI احمد آباد ہے، چاہے EDI جموں کشمیر ہے. انٹرپرینورشپ اور سٹارٹ اپ میں ہمارا ایک رول بنتا ہے. تو ہم ایک سلسلہ وار ایک پروگرام چلا رہے ہیں. ابھی EDI احمد آباد بھی تھرو آؤٹ کنٹری یہ پروگرام چلا رہا ہے، ہر اسٹیٹ میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں اویئرنیس کے. تو ہم بھی اپنی لیول پر یہ اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، چاہے کہ یہاں اپنے انسٹیٹیوٹ میں یا کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں. اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اویئرنیس ایک عورت کو ملے گی اتنی وہ ایمپاور ہوگی. کیونکہ ایک عورت کو جب اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چلے گا، سرکار نے اس کے لیے کتنی ساری اسکیمیں رکھی ہیں، چاہے سیلف امپلائمنٹ کی، چاہے ٹریننگز کی، چاہے اسکل ڈیولپمنٹ کی. جب اس کو پتہ چلے کہ سرکار نے میرے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں اب عورت کے لیے اچھے قانون بنے، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی آنر کے لیے. تو ایک عورت کو ہمیں کسی بھی سطح پر کم نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس میں ایک عورت کا بھی ایک رول ہے کہ اس کو بھی معاشرے کو شمالی کشمیر ہندس پٹن قصبس مز آز انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عملہ مز ان آمت یتھ دوران دکاندارن ہند نیرخنہ آمت چیک کرنا آئے. ات موقع پہ یہ خلاف ورزی کرنے والن کہین دکاندارن خلاف کاروی عملہ مز ان آئی. تت دکاندارن تنبیہ کرنا آمت تم گھن سرکاری نیرخنامن پہ سختی سان عمل کریں یت زن تمن خلاف قانونی کاروی عملہ مز ان یی. نائب تحصیلدار پٹن اور پولیس محکمہ کے افراد اور TSO صاحب میونسپلٹی آج ہم نے پٹن مارکیٹ کی چیکنگ کی. اس میں ہم نے بہت سی سبزیاں اور سڑے ہوئے کچھ پھل ڈسٹرائے بھی کیے، اور ساتھ ساتھ میں خصوصاً جو گوشت والے ہیں ان کی صفائی کی طرف دیا زیادہ دھیان اور جرمانہ بھی کیا، اور ان کو آئندہ اس بات سے انتخاب کیا کہ صفائی اور ریٹ پر زیادہ دھیان دیں. گرو نانک پبلک سکول ترالس مز آز تقریبی سانس کرنا آمت یت مز سکول ذمہ داروں، طالب علموں تو والدینو شرکت کر. ات موقع پہ یہ حالی 10ویں جماعت مز بہترین کارکردگی ہاون والن سکول کن طالب علمن ہز حوصلہ افزائی کرنا آئی. تت ذمہ داروں طرف ون آمت ان تقریبن ہند سانس کرنے ست طالب علمن ہز دلچسپی پڑھائی کن زیادہ روزان. میں آج گرو نانک پبلک سکول کے احاطے سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اس تقریب کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. آج ہمارا جو مقصد یہاں جمع ہونے کا تھا، ہم نے اور سٹاف ممبران جو اس سکول میں کام کر رہے ہیں، ہم نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آج پروگرام رکھا تھا جنہوں نے بہت اچھے نمبرات لے کر 10ویں جماعت کا ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے تھوڑا سا ان کی انکریجمنٹ کی ہے، اور سٹاف ممبر بھی وہاں آج کی اس تقریب میں حاضر تھے. تو کوشش کی ہے ہم نے کہ اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا، نیکسٹ 10th کلاس ایگزام جو ہوگا، اس میں ہم نے ان سے تاکید کی ہے سٹاف ممبروں سے، اور ہم بھی ان کے پیچھے ہیں تاکہ کم سے کم اس سکول سے ایک پوزیشن ہمیں حاصل ہو. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ 3 پوزیشنوں میں سے ایک بچہ ہمارا یہاں 10th کا پاس ہو کر نکلنا چاہیے. بچوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. سٹاف ممبر بہت
بہت اچھے ہیں, کوالیفائڈ ہیں, محنت کی ضرورت ہے, یہ محنت کریں گے اور بچے ان کے ساتھ شان بشا کھڑے ہیں. ہر بچہ اپنی کلاس کی ذمہ داری سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور اس سکول کا نام روشن کروں. باقی آپ کا آنا یہاں بہت ہی ہمارے لیے کارم. تو ناظرین ات ووت خبر نامان 7 بجے سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. فی الحال دِیِو اجازت, خۄدایَس حوالہٕ.